periods and electronic configuration. The elements are arranged in modern periodic table, and it is related, the arrangement of the elements, it is related with the electronic configuration. We have studied the electronic configuration of elements in groups. ग्रुप मध्ये पहिला ग्रुप, दुसरा ग्रुप, 17वा ग्रुप, 18वा ग्रुप, याच्यामध्ये त्या मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे हा भाग आपण याच्या अगोदर अभ्यासलेला आहे. आता पिरियड्स मध्ये हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे याचा अभ्यास करायचा आहे, आणि त्याच्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी आहे. ऑन पेज नंबर 23 देयर इज वन ऍक्टिव्हिटी. द फर्स्ट क्वेश्चन, on going through the modern periodic table, it is seen that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belong to the period number 2. Write down electronic configuration of all them. आता हा प्रश्न पण तुम्हाला बोर्ड प्रश्नपत्रिकेत बऱ्याचदा विचारला जातो. आता याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही वहीत माझ्या बरोबर पटपट लिहून काढा. मी तोंडी सांगणार आहे, इथं तुम्हाला दिलेलंच आहे. ह्या चार्ट मध्ये पान नंबर 23 वरच्या चार्ट मध्ये दिलेलंच आहे, तरी पण तुम्ही आता भरभर लिहून काढा. आता दुसऱ्या पिरियड मधले इलेमेंट्स इथं दिलेले आहेत. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन आणि आर्गॉन. सॉरी, निऑन, फ्लोरीन, निऑन. The elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, these belongs to period number 2. Now we have to write their electronic configuration, valence electrons and valency also. Then we will study the valency. And in this case, first we have to know its atomic number. Now lithium, its atomic number is 3. Electronic configuration 2 1. Valence electrons, that is the number of electrons in outermost shell. Number of electrons in outermost shell 1. Valency 1. Valency कशी बदलते हा भाग सांगणारच आहे. बेरिलियम 4. बेरिलियमचा ॲटॉमिक नंबर 4 आहे. बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर 5. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6. नायट्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 7. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8. फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 9 आणि निऑनचा ॲटॉमिक नंबर 10. ॲटॉमिक नंबर पाठ पाहिजेत. 20 ॲटॉमिक नंबरचे पर्यंतचे इलेमेंट्स तुमचे पाठ पाहिजेत. आता पुढे बघा. बेरिलियम ॲटॉमिक नंबर 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 2. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 2. व्हॅलेन्सी 2. बोरॉन atomic number 5 2 3. valence electrons 3. valency 3. carbon 2 4. valence electrons 4. valency 4. nitrogen 7 atomic number. electronic configuration 2 5. valence electrons 5 but valency is 3. आता हा भाग मी तुम्हाला परत सांगणार आहे. व्हॅलेन्सी 3 कशी येते. ऑक्सिजन atomic number 8. electronic configuration 2 6. valence electron 6. atomic number 2. fluorine 9. electronic configuration 2 7. valence electron 7 आणि valency 1. neon 10. valence electrons 2 8. valence electrons are 8. octet is complete in neon, therefore valency is 0. This is the answer of first question in the activity on page number 23. Is the number of valence electrons same? Question number 2 बघा. Is the number of valence electrons same for all these elements? सगळ्या एलिमेंट्स साठी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम आहेत का? नो. उत्तर लिहा तिथं शेजारीच. नो, द व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग. पुढे तिसरं. Is number of shells are same in this case? बघा, all these elements are in period number 2. there are 2 shells. दुसऱ्या पिरियड मध्ये मधले हे सगळे एलिमेंट्स आहेत, तर शेलची संख्या मात्र 2च आहे आणि त्याच शेल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन वाढत गेलेला आहे. इथं तुम्हाला एका चार्ट मध्ये पण दिसते. इन दिस चार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स
in first period, second period, third period and fourth period. चारही पिरियड मधली आपण इथे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा आपल्याला अभ्यास करू शकतो आपण. आता इथे बघा फर्स्ट पिरियड, इट कंटेन्स हायड्रोजन हेलियम. हायड्रोजनचा atomic number 1, heliumचा 2. It has only one shell. It has only one shell. Now second period, the elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Oxygen, fluorine, neon. The electronic configuration, lithiumचा lithium 2-1, beryllium 2-2, boron 2-3, carbon 2-4, nitrogen 2-5, oxygen 2-6, fluorine 2-7, neon 2-8. There are two shells and the electrons are increasing in second shell. इथं लक्षात घ्या, दुसऱ्या पिरियड मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचे दोन शेल आहेत, त्यांचे दोन कवच आहेत आणि इलेक्ट्रॉन हा एक एक न वाढायला लागलेला आहे. बाह्यतम कवचामध्ये इथे 1 आहे, तिथं 2 आहे, इथं 3, 4, 5 आहेत आणि ते दुसऱ्या कवचातच वाढत आहेत. पहिलं कवच पूर्ण आहे इथं. तसंच इथं थर्ड पिरियड बघा, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इथं atomic number 11, मॅग्नेशियम atomic number 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गॉन 18. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा, सोडियम परीक्षेत हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 मार्कासाठी विचारतात. ह्या 20 एलिमेंट्स पैकी कुठलेही 2 एलिमेंट्स तुम्हाला परीक्षेत विचारले जातात. इथं सोडियम बघा 281, मॅग्नेशियम 282, अल्युमिनियम 283, सिलिकॉन 284, 13व्या ग्रुपमध्ये आहे 283, 14व्या ग्रुपमध्ये आहे 284, 15व्या ग्रुपमध्ये आहे 285 आणि पिरियड नंबर 3 आहे. थर्ड पिरियड मध्ये आहे म्हणून त्याच्यामध्ये 3 शेल आहेत आणि जो पहिले 2 शेल कंप्लीट आहे 28, 28, 28 सगळीकडे बघा. आणि जो इलेक्ट्रॉन वाढतोय तो थर्ड शेल मध्ये वाढतोय. थर्ड शेल मध्ये वाढतोय. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नीट लक्षात ठेवा. सोडियम 281, मॅग्नेशियम 282, अल्युमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फरस 285, सल्फर 286, chlorine 287, argon 288. The third period contains 3 shells and electron is increasing in the third shell also. Element with the same number of shell occupied by electrons belong to the same period. Elements with the same number of shell occupied by electron belongs to the same period. म्हणजे ज्या पिरियड नंबर आहे तीच शेल नंबर आहे आणि त्याच शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स भरायला लागलेले आहेत. हाही भाग इथं लक्षात ठेवा. इन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल व्हाईल गोइंग अलॉंग अ पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अँड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पिरियड अ न्यू शेल स्टार्ट्स. आता फोर्थ पिरियड बघा, फोर्थ पिरियड मध्ये लक्षात येईल तुम्ही. फोर्थ पिरियड बघा, पोटॅशियम, कॅल्शियम. पोटॅशियमचा ॲटॉमिक नंबर 19, कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर 20. पोटॅशियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2881, कॅल्शियमचं 2882. The elements are in fourth period. There are 4 shells. 3 shells are complete and the electron is filled up in the fourth shell. आणि म्हणून तुम्ही मग काय सांगू शकता इथं पान नंबर 23 वर शेवटच्या 3 ओळी बघा. While going from left to right, हा भाग लक्षात ठेवायचा आहे. पान नंबर 23 वरती शेवटच्या 3 ओळी बघा. While going from left to right within the period, the atomic number increased by 1 at a time and the number of valence electrons also increased by 1 at a time. म्हणजे पिरियड मध्ये डावीकडून उजवीकडे जात असताना ॲटॉमिक नंबर 1 न वाढत जातो आणि त्याचबरोबर त्याच बाह्यतम कवचामध्येच किंवा एकाच शेलमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या सुद्धा
वाढत जाते. हा भाग तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. इथं क्वेश्चन नंबर 2, इज द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स? नो, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन्क्रीजिंग. तिसरा प्रश्न काय, इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दीज? येस, द नंबर ऑफ शेल्स आर सेम इन दीज इन द सेम पिरियड. असं उत्तर तुम्हाला लिहावं लागेल. द नेक्स्ट पॉइंट, periodic trends in modern periodic table. Then what is mean by periodic trends? आवर्ती कल. आता आवर्ती कल म्हणजे काय? We have studied that in this arrangement there is periodicity of the properties. If we consider along with the rows or columns, there are some changes. The certain regularity is in the properties and this is known as the periodic trend. म्हणजे ग्रुपमध्ये आणि पिरियड्स मध्ये आपण पाहत असताना असं लक्षात येते की त्यांच्या गुणधर्मामध्ये काहीतरी प्रवणता म्हणजे थोडासा बदल किंवा काहीतरी रेग्युलरिटी, एक नियमित कल आहे असं दिसून येतं आणि त्यालाच आवर्ती कल असं म्हणतात. आता डेफिनेशन तुम्हाला व्हॉट इज मीन बाय पिरियडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल. तर काय लिहायचं, व्हेन the properties of elements in a period or a group of modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. Certain regularity is observed in the variation. It is called periodic trends in modern periodic table. म्हणजे जर आता याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये किंवा पिरियड्स मध्ये जर गुणधर्म बदलत जात असतील तर त्यांच्यामध्ये एक ठराविक क्रम लक्षात येतो आणि तो क्रम लक्षात येतो, यालाच त्या गुणधर्माचा आवर्ती कल असं म्हणतात. वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 3 पिरियडिक ट्रेंड्स. We are going to study only the periodic trends of the properties, valency, atomic size and metallic and non-metallic property or metallic or non-metallic कॅरेक्टर. आवर्ती कल याच्या बाबतीत आपण 3 गुणधर्मांच्या बाबतीत आवर्ती कल अभ्यासणार आहे. मूलद्रव्याची संयुजा, त्याचा अणूचा आकार आणि त्याचा धातू आणि अधातू गुणधर्म. याच्या बाबतीत आवर्ती कल कसा आहे म्हणजे ग्रुपमध्ये तो कसा बदलत जातो किंवा पिरियड मध्ये ते कसा बदलत जातो, बदलण्याची रेग्युलरिटी काय आहे, हा भाग आपल्याला याच्या पुढे अभ्यासायचा आहे. हे 3 पॉइंट्स आहेत ते परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण शॉर्ट नोट किंवा गिव्ह रिझन साठी हे परीक्षेमध्ये विचारले जातात. द फर्स्ट इज व्हॅलन्सी. The first is valency. Then what is mean by valency? We have studied the definition for valency. Combining capacity of an element is known as valency. Now the valency, we know also that the valency is determined by व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. व्हॅलन्सी ही त्या अणूमध्ये असणाऱ्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन वरून ठरवली जाते. कशी ठरवली जाते याचाही अभ्यास आपण केलेला आहे. जर मूलद्रव्याच्या बाह्यतम कक्षेत 1 2 3 4 4 पर्यंत जर इलेक्ट्रॉन्स असतील, अणूच्या बाह्यतम कक्षेत किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या 4 असेल तर तो अणू ते इलेक्ट्रॉन देतो आणि म्हणून ती त्याची व्हॅलन्सी असते. ती त्याची व्हॅलन्सी असते. आता इथं 2 1 एक इलेक्ट्रॉन दिलं की त्याचं ड्युप्लेट कंप्लीट राहतं. इथं पण 2 2 दोन इलेक्ट्रॉन दिले की हे ड्युप्लेट कंप्लीट राहतं. किंवा मगाशी आपण सोडियम बघितलं 2 8 1, मग तिसऱ्या कक्षेतला एक इलेक्ट्रॉन दिला की त्याच्या 2 कक्षा दुसरी कक्षा ही ऑक्टेटनी कंप्लीट राहते, 2 8 राहते, म्हणजे ती स्थिर होते आणि त्याच्यामुळं एक ही त्याची व्हॅलन्सी. म्हणजे if the valence electrons are 1 2 4, then the number of valence electrons is the valency. जर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 1 ते 4 पर्यंत असतील तर ते व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच त्यांची व्हॅलन्सी असते. and if the valence electrons are 5 6 7 up to 7, then if the valence electrons are 5 6 7, the electrons needed to complete its octet is the valency. The
द व्हॅलन्सी. आता इथं नायट्रोजन आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 5 आहे. याला 3 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर याचं ऑक्टेट कंप्लीट होतं, म्हणून याची व्हॅलन्सी 3. इथं 6 ऑक्सिजन 2 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत. 2 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर ऑक्टेट कंप्लीट होतो, म्हणून याची व्हॅलन्सी 2. आणि फ्लोरीन 2 7, इथं 7 आहे, ह्याला 1 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर ऑक्टेट कंप्लीट होतं, म्हणून याची व्हॅलन्सी 1. अँड इफ देअर इज अ ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल, octet is complete, then it does not have need to gain or to donate the electron, therefore its valency is 0. Thus valence electrons, valency is determined by valence electrons. valency ही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन वरून ठरते. व्हॅलन्सी ही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरून ठरते. 4 पर्यंत व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या असेल तर ती संख्या हीच व्हॅलन्सी असते, पण 4 पेक्षा जास्त 7 पर्यंत जर इलेक्ट्रॉन्सची व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी त्या मूल अणूकडून जे इलेक्ट्रॉन घेतले जातात ती त्याची व्हॅलन्सी असते. जर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 8 असतील तर त्याला इलेक्ट्रॉन घेण्याची किंवा देण्याची गरज पडत नाही, म्हणून व्हॅलन्सी 0 असते. लक्षात येत आहे. नाउ देअर इज अ पिरियडिक ट्रेंड इन ग्रुप्स अँड पिरियड्स. मग ग्रुप आणि पिरियड मध्ये हे व्हॅलन्सी कशी चेंज होते हाही अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. जर पिरियड मध्ये बघितलं की पुन्हा तुम्हाला मागचा चार्ट अभ्यासायचा आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल. पुन्हा पान नंबर 23 वरच्या चार्ट वरनं आपण अभ्यासणार आहे. इथं प्रश्न पण दिलेला आहे बघा. व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट अँड इट्स व्हॅलन्सी. तर आता ही रिलेशनशिप सगळी मी तुम्हाला आता सांगितलेली आहे. व्हॉट इज द रिलेशनशिप, याच्यामध्ये काय म्हणणार तुम्ही, व्हॅलन्सी इज डिटरमाइंड बाय व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. इफ द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 4 then the number of valence electrons is the valency. If the valence electrons are greater than 4, then the electrons needed to complete its octet is the valency. If the valence electrons are 8, then the valency is 0. This is the relationship between valence electrons and valency. हे या प्रश्नाचं उत्तर येईल. आता क्वेश्चन नंबर 2 बघा, पेज नंबर 24 वरचा. परीक्षेत हेच प्रश्न येतात 5 मार्कासाठी. 5 प्रश्न आहेत तिथं. बघा, atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of 2 and deduce their valency from the same. आता इथं तुमच्या समोरच आहे. atomic number of beryllium is 4. Write electronic configuration 2 2. Atomic number of oxygen is 8. राईट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6. आणखी काय सांगितले, डिड्यूस, चर्चा करा म्हणले. डिड्यूस देअर व्हॅलन्सी फ्रॉम द सेम. द व्हॅलन्सी ऑफ बेरिलियम इज 2 बिकॉज इट गिव्स अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स. अँड व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज ऑल्सो 2 बिकॉज इट रिक्वायर्स, इट ऍक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. म्हणून दोन्हीची, तो बेरिलियमला 2 इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर तो स्थिर होतो आणि ऑक्सिजन 2 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर तो स्थिर होतो. म्हणून बेरिलियमची पण व्हॅलन्सी 2 आहे, ऑक्सिजनची पण व्हॅलन्सी 2 आहे. तो देतो म्हणून व्हॅलन्सी +2 असते. हे तुम्हाला अजून एक्स्ट्रा सांगते. आणि हा घेतो, ऑक्सिजन घेतो म्हणून त्याची व्हॅलन्सी -2 होते. क्वेश्चन नंबर 3. The table on the next page is made on the basis of modern periodic table. Write in it the electronic configuration of first 20 elements below the symbol and write the valency as shown in separate box. आता पेज नंबर 25 वरती जे तुम्हाला रिकामा कोरा चार्ट दिलाय बघा, त्याच्यामध्ये 20 एलिमेंट्स साठी ते बॉक्स दिलेले आहेत. तर ते 20 एलिमेंट्सची नावं लिहायची आहेत, सिम्बॉल लिहायचं आहे, त्याच्या खाली त्याचा ॲटॉमिक नंबर लिहायचा आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहून खाली व्हॅलन्सी लिहायचं आहे. आणि याच्यासाठी तुम्हाला पान नंबर 23 वरचं उपयोगाला येणार आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला पान नंबर 23 आणि 25 दोन्ही वरचं स्क्रीनवर हायड्रोजन लिहिणार आहे, हेलियम लिहिणार आहे. त्याच्यानंतर इथं लिथियम, दुसरा बेरिलियम आणि परत 13 ते 18 पर्यंतचे आहेत बघा. आणि पान नंबर 23 वरती पण तेच दिलेत.
boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. आणि the next third period sodium, aluminium, sodium, magnesium, aluminium, silicon, त्याच्यानंतर फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन आणि इथं पोटॅशियम आणि कॅल्शियम. तर हे यू हॅव टू राईट द सिम्बॉल, atomic number, electronic configuration and its valency. You have to complete this chart with the help of the chart on page number 23. This is the chart on page number 23. हेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला तिकडे लिहायचं आहे, पण याच्यामध्ये ॲटॉमिक नंबर पण लिहायचा आहे. हे हायड्रोजन 1, हेलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नायट्रोजन 7, ऑक्सिजन 8, फ्लोरीन 9 and neon 10. These are atomic number. Sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17 and argon 18. These are the atomic numbers. Atomic number of potassium 19, atomic number of calcium 20. आता त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. लिथियम atomic number 3, 2, 1, beryllium 4, 2, 2, boron 5, 2, 3, carbon 6, 2, 4, nitrogen 7, 2, 5, oxygen 8, 2, 6, fluorine 9, 2, 7, neon 10, 2, 8, sodium 11, 2, 8, 1, magnesium 12, 2, 8, 2, aluminium 13, 2, 8, 3, silicon 14, 2, 8, 4, phosphorus 15, 2, 8, 5, sulfur 16, 2, 8, 6, chlorine 17, 2, 8, 7, argon 18, 2, 8, 8 आणि potassium 19, 2, 8, 8, 1, calcium 20, 2, 8, 8, 2. Now the next question, the question number 4. What is the periodic trend in the variation of valency while going from left to right within a period? Explain your answer with reference to period 2 and 3. या प्रश्नाचा काय अर्थ आहे? तर पिरियड मध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिरियड मध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना व्हॅलन्सी मध्ये काय आवर्ती कल आहे? तर इथं व्हॅलन्सी 1, 2, 3, 4. इथं व्हॅलन्सी सोडियमची 3, ऑक्सिजनची 2, फ्लोरीनची 1 आणि 0. इथं पण व्हॅलन्सी 1, 2, 3, 4 आणि फॉस्फरस व्हॅलन्सी 3, सल्फर व्हॅलन्सी 2, क्लोरीन व्हॅलन्सी 1 आणि आर्गॉन व्हॅलन्सी 0. म्हणजे इथं पिरियडिक ट्रेंड काय मिळाला? इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट in periods of modern periodic table, the valency increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0. हेच लिहायचं तुम्हाला. The valency increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0. This is नोट्स मध्ये पण नोट्स मध्ये मी हे सगळं व्यवस्थित लिहून दिलेलं आहे. पिरियडिक ट्रेंड म्हणले, इन पिरियड्स म्हणले आणि इन ग्रुप्स पण लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं लिहिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 5 बघा. व्हॉट इज द पिरियडिक ट्रेंड इन द व्हेरिएशन ऑफ व्हॅलन्सी व्हाईल गोइंग डाऊन अ ग्रुप? एक्सप्लेन युअर आन्सर विथ रेफरन्स टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 and ग्रुप 18. आता ग्रुप नंबर 1 बघा. व्हॅलन्सीचा विचार करायचा आहे. इथं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1. ग्रुप 1 मधल्या सगळ्या मूलद्रव्यांची व्हॅलन्सी एकच आहे, कारण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन समान आहेत. ग्रुप 2 मध्ये बघा 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर 2, व्हॅलन्सी इज सेम, इट इज 2. आता ग्रुप नंबर 17 मध्ये बघा. ग्रुप नंबर 17 मध्ये बघा 2, 7,
7, 287. The valence electrons are 7, but valency is 1 because it accepts 1 electron to complete its octet. Therefore, valency is 1. That is same valency in the same group. म्हणजे एकाच ग्रुप मधले जे इलेमेंट्स आहेत त्यांची व्हॅलन्सी समान आहे, बदलत नाही, कारण त्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन समान आहेत. तुम्ही बोलू नका, ऐका फक्त. 17 नंबर ग्रुप मध्ये व्हॅलन्सी 1 आहे. 18 मध्ये बघा 2, 28, 288. The shells are complete with the octet. इथं ड्युप्लेट, हेलियमचं ड्युप्लेट कंप्लीट आहे, निऑन ऑक्टेट कंप्लीट, ऑर्गॉनचं पण ऑक्टेट कंप्लीट आहे. Therefore its valency is 0. आता periodic trend in the groups that in the same group valence electrons are same, therefore valency is same. Valence electrons are same, therefore valency is same. And in periods, in second and third period, valence electrons are increasing if we go from left to right. Therefore valency increases 1 to 4 and decreases from 4 to 0. This is the periodic trend in the valency.